Я нашел несколько ссылок, которые мы не упоминали ранее, на то, как Господь Чайтанья праздновал Холи в течение весеннего месяца. You may remember how in one class we quoted Srila Narahari Chakravarti Thakur in his Bhakti Ratnakara, wherein he describes how the 6 seasons personified met and discussed how Lord Chaitanya would soon appear in Nadia in spring. Возможно, вы помните, как в одной из лекций мы цитировали Шрилу Нарахари Чакраварти Такура из его Бхакти Ратнакары, где он описывает, как 6 олицетворенных времен года встретились и говорили о том, как вскоре Господь Чайтанья явится весной в Надии. And how upon hearing this, spring became very glad and thanked his or her good fortune. И как, услышав это, весна очень обрадовалась и поблагодарила свою удачу. Well, the other day I was reading Srila Kavi Karnapura's Shri Chaitanya Charita and came across a very beautiful description in how springtime personified prepared herself to actually greet Lord Chaitanya upon his birth, his appearance in Nadia. На днях я читал Шри Чайтанью Чариту Кави Карнапуры и нашел в ней очень красивое описание, как олицетворенная весна готовилась приветствовать Господа Чайтанью при его явлении в Нади. You know, one author gives one pastime and then another author continues the pastime in another book. That's very nice. Вы знаете, один автор рассказывает одну лилу, а затем другой автор продолжает рассказывать эту лилу в другой книге. Это очень хорошо. So in preparation for receiving Mahaprabhu in spring, Kavi Karnapura describes that spring was thinking, oh, the Lord will soon come. В подготовке к встрече Махапрабху весной Кави Карнапура описывает, что весна думала: «О, Господь, скоро придет!» And then she smiled, and that smile maddened the cuckoo birds in Nadia and made them coo very sweetly and playfully. Затем она улыбнулась, и эта улыбка свела с ума кукушек в Надии и заставила их куковать очень сладко и радостно. And her smile also made the flowers bloom and filled them with sweetness and honey. Ее улыбка также заставила распуститься цветы и наполнила их сладостью и медом. Then the next description is a little esoteric. Затем следующее описание, оно немного эзотерическое. It's described that springtime personified tied the sweetness of the tamal tree forest that was her hair into braids and made the black bees and blossoming vines that were her eyebrows dance with joy. Описывается, что олицетворенная весна заплела в косы сладость леса, деревьев Тамала, который был ее волосами, и заставила черных пчел, цветущие лианы, которые были ее бровями, танцевать от радости. Then to receive the Lord, she made a crown with new lavanga flowers, and then she built a cottage for the Lord with lotus stems. Затем, чтобы приветствовать Господа, она сделала корону из свежих цветов лаванги и построила для Господа дворец из стеблей лотоса. Then Kavi Karnapura says, with that, the 10 directions became clear and pure, the sky became clear and pure, all waters in Nadia became clear and pure, and everyone's heart became clear and pure. Далее Кави Карнапура говорит, вместе с этим 10 направлений стали ясными и чистыми. Небо стало ясным и чистым, все воды рек в Надии стали ясными и чистыми, и сердца всех стали ясными и чистыми. Then springtime carefully arranged for the exact day Mahaprabhu would appear by, quote, happily embracing that day, while again and again kissing the face of the eastern horizon. Затем весна тщательно подготовилась к тому дню, когда явится Махапрабху. Цитата. «Радостно обнимая этот день и снова целуя горизонт на востоке». And then she caused the full moon to shine with great splendor. А затем она заставила полную луну сиять во всем великолепии. And as the cuckoos sang the word glory, glory, bees danced gracefully, and a breeze blew from the south. With the powers invested in her, springtime made the entire world peaceful and pure. В
В то время как кукушки воспевали слово «Слава! Слава!», пчелы грациозно танцевали, а с юга дул легкий ветерок. С помощью заключенного в ней могущества весна сделала весь мир умиротворенным и чистым. And at that auspicious moment, Shri Chaitanya Mahaprabhu, the Yuga Avatar, made his appearance in this world from the womb of Mother Sachi. И в этот особенный момент Шри Чайтанья Махапрабху, Юга Аватара, явился в этот мир из лона мамы Шачи. Kavi Karnapuri concludes very nicely. He says, and with his transcendental power, Shri Chaitanya Mahaprabhu thus defeated the darkness of this world. Кави Карнапура заключает очень красиво. Он говорит, таким образом, своим трансцендентным могуществом Шри Чайтанья Махапрабху уничтожил тьму этого мира. Now, at this point, we can hear from another author who goes another step further. He describes the yearly ceremony of Gaur Purnima, or the appearance of Lord Chaitanya, exactly how Mother Sachi celebrated the birth of her son in her own home each year. С этого момента мы можем услышать от другого автора, который идет еще на один шаг дальше и описывает ежегодную церемонию Гаура Пурнимы или явление Господа Чайтаньи, в точности, как мама Шачи каждый год праздновала рождение своего сына в своем доме. And this author's name is Gadadhar Bhatta Goswami, who writes about these pastimes in his Gadadhar Bhattaji K. Vani. Этого автора зовут Гададхар Бхатта Госвами, который написал об этих лилах своей Гададхар Бхаттаджи Кевани. Now I checked with the GBC Shastra Committee, who gave their approval of this book. Я уточнял у комитета GBC по шастрам, который дал свое одобрение этой книге. And rightfully so, because Gadadhar Bhatta Goswami was a direct disciple of Raghunath Bhatta Goswami, and he's famous for continuing the tradition of reading and preaching the Srimad Bhagavatam after the departure of his spiritual master, Raghunath Bhatta Goswami. И это вполне правомерно, поскольку Гададхар Бхатта Госвами был прямым учеником Рагунатха Бхатты Госвами, и он известен продолжением традиции чтения и проповеди Шримад Бхагаватам после ухода его духовного учителя Рагунатха Бхатты Госвами. Remember, Raghunath Bhatta Goswami's sole service was to read and preach the Bhagavatam. So like father, like son, our Gadadhar Bhatta Goswami continued with the same tradition. Помните, что духом служения Рагунатха Бхатта Госвами было читать и проповедовать Бхагаватам таким образом, каков отец, таков и сын. Гададхар Бхатта Госвами продолжил ту же традицию. Now his book, Gadadhar Bhattaji Kevani, is actually a series of poems written in Brijbas, or we say Brajabas language. Его книга Гададхар Бхаттаджи Кевани — это серия стихов, написанных на Бриджабаса, или, как мы говорим, на языке Враджабаса. Now, Gadadhar Bhatta Goswami begins by explaining that on the occasion of observing her son's 7th birthday, or let us say appearance day, Lord Chaitanya's mother Sachimata dressed Nimai in a new outfit. Гададхар Бхатта Госвами начинает с объяснения того, что по случаю празднования 7-го дня рождения, или давайте скажем, дня явления ее сына, мама Господа Чайтаньи, Шачи Мата, одела Нимаю новую одежду, Which consisted of a white dhoti and a white chadar which had yellow printings of sandalwood paste on it. которая состояла из белого дхоти и белого чадара, на котором были желтые узоры сандаловой пасты. And then Sachimata decorated his long curly hair with malati flowers and strings of white pearls. Затем Шачи Мата украсила его длинные вьющиеся волосы цветами малати и нитями белого жемчуга. And after that she put coryllium or kajal on his eyes and decorated his ears with earrings and his waist with a tight golden belt. После этого она нанесла карилий или каджал на его глаза и украсила его уши серьгами, а его талию тугим золотым поясом. Then she decorated his fingers with rings and his wrists with golden bangles. Затем она украсила его пальцы кольцами, а его запястья золотыми браслетами. And afterwards she called all her friends into her home to observe her worshipping the Shalagram Shila
for the well-being of her son. После этого она пригласила всех своих подруг к себе домой, чтобы посмотреть на то, как она поклоняется Шалаграм Шиле для благополучия ее сына. Then it's written that she organized a feast and invited 64 Brahmins to come and eat in her home and give their blessings to her 7-year-old Nimai. Описывается, что затем она организовала пир и пригласила 64 брамана прийти и почтить прасад в ее доме и дать благословение ее 7-летнему Нимаю. And at that time, everyone in attendance offered garlands to Nimai and gave him gifts. В это время все входящие предлагали гирлянды Нимаю и дарили ему подарки. And after that, Brahmanas performed Vedic rituals for the long life of Nimai. После этого браманы провели ведические ритуалы для долгой жизни Нимая. And then Sachimata sat Nimai on an asana, and she had an elderly Brahmin sit next to him and perform what's called Ashta Chiranjeevi Puja. Ashta Chiranjeevi Puja is a ritual of worshipping 8 eternally long living personalities. Затем Шачимата усадила Нимая на асану рядом со старым браманом, который провел Ашта Чиранджива Пуджу. Ашта Чиранджива Пуджа – это ритуал поклонения 8 вечно долгоживущим личностям. And who are those 8 eternally long living personalities? И кто же эти 8 вечно долгоживущих личностей? Asvadama, Bali Maharaj, Vedavyas, Hanuman, Vibhishana, Kripacharya, Parashuram, and Markandeya. Ашватхама, Бали Махарадж, Ведавьяса, Хануман, Вибишана, Крипачарья, Парашурама и Маркандея. So after Nimai participated in this ritual of worshipping 8 personalities with specific mantras, he offered his respects to the group of Brahmanas as they sang the glories of his family lineage. Итак, после того, как Нимай принял участие в этом ритуале поклонения 8 личностям особыми мантрами, он выразил почтение группе браманов, пока они воспевали славу его семейного рода. Then astrologers came forward and described the different positions and state of his planetary system and predicted extraordinary things for him in the future. Затем астрологи вышли вперед и описали различные положения и состояния его планетной системы и предсказали ему необыкновенные события в будущем. Then the group of Brahmanas came forward again and chanted auspicious svasti mantras and showered Nimai with yellow turmeric rice as a blessing. Затем группа браманов снова вышла вперед и продекламировала благоприятные свасти мантры и осыпала Нимая в качестве благословения желтым рисом с куркумой. This is so much a deeper, more cultural way to celebrate birthdays than the way we celebrate birthdays in the West. Это намного более глубокий, более культурный способ отмечать дни рождения, чем то, как мы отмечаем дни рождения на Западе. We have such a deep culture. У нас такая глубокая культура. We should learn it, live it, and maintain it. Мы должны изучать ее, жить ей и поддерживать ее. Eventually, it will attract the whole world. В конце концов, она привлечет весь мир. So then, as she did every year on Nimai's birthday, Sachimata offered him 3 neem leaves and mishri, it's a sweet preparation, to eat, so that all the bitterness of his life would go away, and his life would be full with sweetness. Затем, как она это делала каждый год, на день рождения Нимая, Шачимата предложила ему вкусить 3 листочка нима и мишри. Это сладкое блюдо, для того, чтобы вся горечь в его жизни ушла, и его жизнь наполнилась сладостью. Then she tied 7 knots, because he's 7 years old, in her sari to remember how old Nimai had become this year. And then it's described, she embraced her son with the warmth of love. Затем она завязала на своем саре 7 узелков, потому что ему было 7 лет, чтобы помнить, сколько лет исполнилось Нимаю в этом году, а затем описывается, что она обняла своего сына с теплотой любви. Then Gadadhar Bhatta Goswami writes that Sachimata, whose life and soul, day and night, sorrow and happiness, pain and pleasure were all about Nimai, stopped looking at him. And she said, "My love, if I stare at you, in love, my son, my evil eyes will hurt you and become overwhelmed." Her humility.
Кададхар Бхата пишет, что Шачи Мата, чья жизнь и душа, день и ночь, печаль и радость, боль и наслаждение были связаны только с Нимаем, перестала смотреть на него и сказала: «Любовь моя, если я пристально смотрю на тебя с любовью, мой сын, мой сглаз причинит тебе боль и станет пагубным». Таково ее смирение. So hearing her words, Nimai sat on her lap and he said the following. Услышав ее слова, Нимай сел к ней на колени и сказал следующее. O mother, the biggest punishment for a son is to be far from his mother. The world is like a forest of thorns, but the love of a mother is a garden of blossoming flowers of spring. The touch of a mother takes away all anxiety and stress and brings eternal joy. O mother, I am very fortunate to have you. Even the demigods are devoid of motherly love. Therefore they incarnate themselves as little sons on the earth, to taste the vatsalya rasa, quote unquote, of a mother's affection. О, мама, самое большое наказание для сына — это быть вдали от своей матери. Мир подобен лесу колючек, но материнская любовь — это сад распускающихся весенних цветов. Прикосновение матери уносит прочь все тревоги и усталость и приносит вечное счастье. О, мама, я очень удачлив, что у меня есть ты. Даже полубоги лишены материнской любви. Поэтому они воплощаются на земле, как маленькие сыновья, чтобы вкусить ватсалья расу, материнской привязанности. So there, Lord Chaitanya says that demigods are devoid of motherly love. How is that? Because on heavenly planets, when a child is born, they immediately appear at 16 years old. They don't have to undergo all the difficulties of growing up. Здесь Господь Чайтанья говорит, что полубоги лишены материнской любви. Как это так? Потому что на небесных планетах, когда рождается ребенок, он сразу же является как 16-летний, и ему не нужно проходить все трудности взросления. But their mothers miss the natural loving exchanges with their young babies. So, Mahaprabhu says that the demigods are devoid of motherly love because on heavenly planets they don't have this relationship. So they take birth here on the earth. Но их мамы лишены естественного любовного взаимообмена со своими новорожденными младенцами. И Махапрабху говорит, что полубоги лишены материнской любви, поскольку на небесных планетах у них нет таких взаимоотношений, поэтому они принимают рождение здесь, на земле. So Sachimata replied to Nimai. Шачи Мата ответила Нимаю: "O my son, you speak so sweetly, you are so knowledgeable, and whatever you have said is very true. But the real truth is that I am so fortunate to have you as my son. I do not know what pious activities I must have performed in previous lives, that Lord Narayan has given you to me. The whole Navadvip comes to my door every day to see you. O star of my eyes, O moon of my life, O lamp of my house." I just love that. O star of my eyes, O moon of my life, O lamp of my house. I pray to Lord Narayan that he will place you far away from all problems. «О мой сын, ты говоришь так сладко, ты такой знающий, и все, что бы ты ни сказал, чистая правда. Но истинная правда в том, что я так удачлива, что ты мой сын. Я не знаю, какие благочестивые поступки я, должно быть, совершала в своей предыдущей жизни, что Господь Нараяна даровал мне тебя. Вся Навадвипа каждый день приходит к моей двери, чтобы увидеть тебя, о звезда моих очей, о луна моей жизни, о свет моего дома. Мне очень нравится это. О звезда моих очей, о луна моей жизни, о свет моего дома, я молюсь Господу Нараяне, чтобы Он поместил тебя подальше от всех невзгод». Then she says, "Now take this cloth bag, for your friends are waiting for you to play holy." Затем она сказала: «Теперь возьми этот тканевый мешочек, так как твои друзья ждут тебя, чтобы играть в холли». It's springtime, there's holy. Это весна, празднуют холли. That's why we're telling this pastime. Поэтому мы рассказываем эту лилу. So she said, "But before you go, let me put a black dot of beryllium on the back of your ears. Otherwise, you will attract so many evil eyes, my Nimai." Но прежде чем ты уйдешь, позволь мне нанести черную точку карилиума тебе за уши, иначе, мой Нимай, ты привлечешь так много недобрых взглядов. Then Sachimata
tied Nimai's waist with a silk cloth containing an extra supply of colored powder and saffron. Затем Шачи Мата завязала вокруг талии Нимая шелковую ткань, содержащую дополнительный запас цветного порошка и шафрана. And then she gave him a golden syringe, for squirting. And finally she massaged his limbs with fragrant oil. Затем она дала ему золотой шприц для разбрызгивания красок. И, наконец, она сделала массаж его частей тела с ароматным маслом. Now by this time, Holi was in full swing outside. В это время снаружи Холли был в самом разгаре. And by the time Nimai came out of his house, the sky was already red with color because everyone was playing Holi. К тому времени, когда Нимай вышел из своего дома, небо уже окрасилось в красный цвет, потому что все играли в Холли. And there was a very nice background because the fields were green and yellow with spring flowers. Там был очень красивый вид, поскольку поля были зелеными и желтыми от весенних цветов. Men and women were playing Holi together and they were all wishing each other Happy New Year. Мужчины и женщины вместе играли в Холли, и все они желали друг другу счастливого Нового года. As Gaudiya Vaishnavas, that is our happy new that is our New Year, and it's a happy one because it's the birth of Chaitanya Mahaprabhu. Как для Гаудия Вайшнавов, это и есть наш Новый год, и он счастливый, потому что это явление Чайтаньи Махапрабху. Our New Year is not, New Year's Eve, 31st of December, and we don't have parties like non-devotees do. We go to bed early and get up next morning and chant Hare Krishna. Наш Новый год — это не канун Нового года, 31 декабря. И у нас нет таких вечеринок, как у непреданных. Мы рано ложимся спать, а на следующее утро встаем и повторяем Харе Кришна. If we have a party on New Year's Eve, the party is the Sankirtan party. We go out and we chant where the big crowds are. We chant Hare Krishna so they can be blessed with the mercy of the holy names of Krishna. That party we enjoy on New Year's Eve, December 31st. Если мы устраиваем праздник в канун Нового года, то этот праздник — это праздник Санкиртаны. Мы выходим на улицу и воспеваем там, где собралось много людей. Мы поем Харе Кришна, чтобы они могли быть благословлены милостью святых имен Кришны. Вот такому празднику мы радуемся в канун Нового года, 31 декабря. So Gadadhar Bhatta Goswami writes that everyone was visiting their elders, touching their feet, and putting colored powder on their elders' feet. Так, Гададхара Бхатта Госвами пишет, что все навещали своих старших, прикасаясь к их стопам и нанося цветной порошок на стопы своих старших. And to their friends they put colored powder on their hands and cheeks, and they exchanged sweets with each other. А своим друзьям они наносили цветной порошок на руки и щеки и обменивались сладостями друг с другом. Then Gadadhar Bhatta Goswami writes, Nimai, the lover of holy, Nimai, the lover of holy, went to Advaitacharya, who was happily showering everyone with fragrant saffron water, and he writes that Nimai felt blessed after having saffron water showered on him by Advaitacharya. Затем Гададхара Бхатта Госвами пишет, Нимай, любитель Холли, отправился к Адвайта-ачарье, который радостно поливал всех ароматной шафрановой водой. И он пишет, что Нимай ощутил благословение после того, как Адвайта-ачарья облил его шафрановой водой. During all of this, the Gandharvas in heaven, I was reading, played huge Briyat Mridungas and dundubis. A dundubi is a huge trumpet-like instrument, kartals, and magical instruments. Я читал, что во время всего этого гандхарвы на небесах играли на огромных брихат-мриданках и дундуби. Дундуби — это огромный инструмент, похожий на трубу, на караталах и волшебных инструментах, на волшебных инструментах. And as the tempo of the holy celebration increased, Nimai was dancing and throwing colors, as friends like Jagadananda and Murari started throwing sandalwood paste on him. По мере того, как интенсивность празднования Холи увеличивалась, Нимай танцевал и бросал краски, в то время
как такие друзья, как Джагаддананда и Мурари, начали бросать в него сандаловую пасту. And in return, Nimai started spraying kumkum water on them with his golden syringe. В ответ Нимай начал разбрызгивать на них воду с кункумой из своего золотого шприца. And at that point, Damodar and Narahari, they started singing Damar, which means joyful songs about holy. В этот момент Дамодар и Нарахари начали петь Дхамар, что означает радостные песни о Холи. It wasn't people were just throwing colors, but outside that crowd, there were devotees singing and playing musical instruments. It's a very highly cultural event. Это было не так, что люди просто бросали краски, но вне этого множество собравшихся людей, они были преданными, поющими и играющими на музыкальных инструментах. Это событие очень высокой культуры. One time Prabhupada said, we will take the world over by culture. Временем мы привлечем мир культурой. How we walk, how we talk, what is the subject matter of our talking, how we cook, how we relate to each other, how we dress, how we run our communities. This is our culture. We have to embrace it, be proud of it, and show the example to the people. Того, как мы ходим, как мы разговариваем, какова тема наших разговоров, как мы готовим, как мы относимся друг к другу, как мы одеваемся, как мы управляем нашими сообществами. Это наша культура. Мы должны принять ее, гордиться ею и показывать пример людям. At our holy festivals, we should have devotees singing and playing musical instruments, accompanying it. На наших праздниках Холи должны быть поющие и преданные, играющие на музыкальных инструментах, аккомпанимируя им. Then Nimai rushed towards a devotee named Purushottam to play holy, but Purushottam ran away. It's described because he was afraid of being splashed with colors. Когда Нимай бросился навстречу преданному по имени Пурушоттама, чтобы поиграть в Холи, описывается, что Пурушоттама убежал, потому что он боялся быть обрызганным красками. And seeing this, all the women and men witnessing this scene, they started laughing and joking. Видя это, все женщины и мужчины, ставшие свидетелями этой сцены, начали смеяться и шутить. Then the book Gadadhar Bhattaji Kevani describes that, quote, by afternoon time, everyone started feeling hungry, so Mother Sachi and others fed their children a feast of different varieties of food, and then all the boys went with Nimai to the Ganga for Jal Keli, water pastimes. There they all scrubbed away the colors from their bodies and then rested under a Kadamba tree. Затем книга Гададхара Бхаттаджи Кевани описывает это. Цитата. «К полудню все начали чувствовать голод, поэтому мама, Шачи и другие накормили своих детей пиром, состоящим из разного вида угощений, а затем все мальчики отправились с Нимаем Ганги, чтобы играть в Джал-Кели, водные игры. Там все они смыли краски со своих тел, а затем отдохнули под деревом Кадамба». And then Gadadhara Bhatta Goswami concludes. И затем Гададхара Бхатта Госвами заключает: I am overwhelmed beholding the beauty, Krishna, sleeping under the shadow of the tree. «Я поражен, созерцая красоту Кришну, спящего в тени дерева». Now, we also have detailed information how Lord Chaitanya played holy when he grew a little older and was surrounded by a number of associates, including Lord Nityananda. У нас также есть подробная информация о том, как Господь Чайтанья играл в Холи, когда он немного подрос и был окружен множеством спутников, включая Господа Нитьянанду. That information is in a book or a shastra called The Sportive Battle of Gaura Gadadhar. Эта информация содержится в книге или шастре под названием «Шутливое сражение Гаура Гададхара» by a Vaishnava saint named Mohandas. вайшнавского святого по имени Махандас. Now, I wanted to make sure that Mohandas was, bona fide, authoritative. So I read that he actually was a very dear and close friend of Shri Govinda Kaviraj. Я хотел убедиться, что Махандас был истинным авторитетом, и я читал, что он на самом деле был очень дорогим и близким другом Шри Говинда Кавираджа. In Chaitanya Charitamrita Adi Lila 1251 in the purport,
Prabhupada writes that Govinda Kaviraj was a disciple of Srinivasacharya. Чайтанья Чаритамрити отделила 12.51. В комментарии Прабхупада пишет, что Говинда Кавирадж был учеником Шриниваса Ачарьи. And we know him as the author of that song, Bhajahure Mana Srinandanandana. Мы все знаем его как автора этого баджана «Баджахуре мана Шринанданандана». Bhajahure Mana Srinandanandana Adbaya Charanara Vindure Dulabha Manava Janama Satsange Tahoe Baba Sindure. Didn't get the melody right, but O mind, just worship the lotus feet of the son of Nanda, which makes one fearless. Having obtained this rare human birth, cross over this ocean of worldly existence through the association of saintly persons. All bhaktas know that song. Я не совсем правильно воспроизвел мотив, но, о ум, просто поклоняйся лотосным стопам сына Нанды, что делает человека бесстрашным, обретя это редкое человеческое рождение. Переплыви этот океан материального существования благодаря общению со святыми личностями. Все бхакты знают этот баджан. Now I was reading that after Govinda Kaviraj wrote Bhajahure Mana, he sent it to Srila Jiva Goswami for approval. Я читал, что после того, как Шрила Говинда Кавирадж написал Бхаджахуре Мана, он отправил его Шриле Дживе Госвами для одобрения. And when Jiva Goswami had that bhajan sung for him, he appreciated it so much, he wrote back to Govinda Kaviraj, quote, "Continue to compose kirtans like these. You are very qualified, so you should compose more and send them to me in Vrindavan." А когда Дживи Госвами спели этот баджан, он так высоко оценил его, что написал ответ Говинда Кавираджу. Цитата. «Продолжай сочинять киртаны, подобные этому. Ты очень квалифицирован, поэтому сочиняй больше и присылай их мне во Вриндаван». So anyway, Mohan Das was Govinda Kaviraj's very close friend, and he wrote the sportive battle of Gaur Gadadhar. So birds of a feather stick together. It's not the best analogy, but we can understand how great a devotee was because his best friend was Govinda Kaviraj, and Kaviraj, his best friend was Mohan. Так или иначе, Das. Махандас был очень близким другом Говинды Кавираджа, и он записал шутливое сражение Гаура Гададхара. Птицы одного оперения держатся вместе. Это не лучшая аналогия, но мы можем понять, насколько великим был этот преданный, потому что его лучшим другом был Говинда Кавирадж, а лучшим другом Говинда Кавираджа был Махандас. So in this sportive battle of Gaur Gadadhar, we get insight into Lord Chaitanya's holy pastimes in spring in his later youth when he was an adolescent. Итак, в этом шутливом сражении Гаура Гададхара мы получаем представление о весенних холи-лилах Господа Чайтаньи в пору его поздней юности, когда он был подростком. So I'll recite from this scripture. И я процитирую из этого писания. He writes, just see the beautiful pastime of Gauranga. In the spring season, along with all his dear associates, he went to the banks of the ocean. Он пишет, только посмотрите на прекрасную лилу Гауранги. В весеннее время года вместе со всеми своими дорогими спутниками он отправился на берег океана. On one side in a team is Gadadhar, along with Swarup Damodar, Basu Ghosh, Govinda, etc. On another hand are Gauridas, etc. with Mahaprabhu. Mahaprabhu's team take the pikari, the water guns, made out of sandalwood, and shower Gadadhar's body with water. С одной стороны, в команде Гададхара вместе со Сварупой Дамодаром, Васу Гошем, Говинда и так далее. С другой стороны, Гаури Дас и так далее с Махапрабху. Команды Махапрабху берут пикакари, водяные пистолеты, сделанные из сандалового дерева, и обливают тело Гададхары водой. Now on the other team, headed by Gadadhar, Swarup Damodar, along with all his associates, took gulal in their hands and threw it profusely at Gaurai, meaning Lord Chaitanya. While playing in this way, Gauridas, who was on the side of Mahaprabhu, clapped and said, "Just see, Gauranga has won." And then he ran away in joy. А в другой команде, возглавляемым Гададхаром, Сварупа Дамодар вместе со всеми спутниками взял в руки гулал и щедро бросил его в горы рая. Имеется в виду Господь Чайтанья. Во время игры, таким образом,
Гауридас, который был на стороне Махапрабху, захлопал в ладоши и воскликнул: «Гауранга победил!» Затем он убежал, радостный. Angry at this, Swarup Damodar said, "No, Gauranga Rai, Lord Chaitanya has lost. Our side, Gadadhar has won." So it said, he writes, some devotees made sounds by slapping their upper arms with their palms, while others sang and danced with raised hands. All this is immensely attractive to the mind of Mohandas. Недовольный этим, Сварупа Дамодар сказал: «Нет, Гауранга Рай, Господь Чайтанья проиграл, наша сторона, Гададхар, победил». Он пишет: некоторые преданные издавали звуки шлепания ладонями по своим плечам, другие пели и танцевали с поднятыми руками. Все это чрезвычайно привлекательно для ума Махандаса. So now Prabhus will finally finish our lectures on springtime in both Vrindavan and Mayapur by the following poem by another great devotee, Nayananda Mishra. Naya Nanandana Mishra, entitled Pula Vani Dholata Gaur Kishore. Итак, Прабху, мы в конце концов завершаем наши лекции о весне и во Вриндаване, и в Майпуре следующим стихотворением другого великого преданного Ная Нанандана Мишры под названием Пула Ване Далата Гора Кишора. Now this Naya Nanandana Mishra, he was a nephew and disciple of our famous Gadadhar Pandit. Ная Нанандана Мишра был племянником и учеником нашего знаменитого Гададхара Пандита. And he himself was a well-known composer of Vaishnav Padavali songs. А он сам является известным автором вайшнавских баджанов Падавали. So this is what he wrote. Вот что он написал. What can I say of the bliss being manifested today? The adolescent youthful Gaur is dancing to and fro in the forest full of flowers. Что я могу сказать о явившемся сегодня блаженстве? Юный Гаура танцует вперед и назад, туда и обратно, по лесу, полному цветов. He is there along with Nityananda and Gadadhar. The Lord of Shantipur, Sri Advaita Acharya, sings in merriment. Он там вместе с Нитянандой и Гададхарой. Господь Шантипура, Шри Адвайта Ачарья, радостно поет. Bringing along his intimate associates and colors to play holy, Shri Gora sings. Hearing him with love, all the people become enlivened. Приведя с собой своих близких друзей и взяв краски, чтобы играть в холле, Шри Гаура поет. Слушая его, охваченного любовью, все люди становятся воодушевленными. Then he concludes, the wonderful beat sounds on, with the names of Hari being sung, whilst Nayanandana is enraptured with bliss. Затем он завершает, в то время как Ная Нанандана охвачен блаженством, звучит прекрасный ритм вместе с воспеванием имен Хари. He's enraptured with bliss. Он охвачен блаженством. This is Krishna consciousness. Таково сознание Кришны.